салому дуруд нисори кули шумо бо тамошобинони азизи телевизиони симо. Инак боз ҳам меҳмони кошонаҳои пурфайзи шумо азизон ҳастем бо барномаи навбати истеъдод. дар барномаи истеъдод мо мекӯшем то истеъдодҳои навро ба шумо муаррифӣ кунем. ин замон бошад дар паҳлӯи ман нишастанд як гулдухтари хеле зебо бо номи Мадина ки хонандаи синфи 5 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 мебошанд. Мадинахон, сараввал шуморо ба барнома хушомадед мегӯем ва инҷо барои тамошобинон каме аз худ нақл кунед ки шумо кӣ ҳастед, кай ба дунё омадед? Марҳамат. Ман Муҳиддинова Мадина 27 сентябри соли 2010 ба дунё омадам. дар шаҳри Дар шаҳри Панҷакент ба дунё омадам. ва имрӯз бошад шумо дар синфи 5 таҳсил мекунед. Мадина бону, шумо ки дар мактаб мехонед, дар синфи 5 мехонед, то ин замон кадом фанҳоро бештар дӯст медоред? Фанни забон, адабиёт. фанни забон ва адабиётро шумо бештар меписандед, ба хотири оне ки дар фанни адабиёт ва забон шеърҳо зиёд аст, қиссаҳо зиёд аст. Аз ин хотир хуб, агар ки чунин бошад, шоири аз ҳама хеле зиёд дӯст медоштаатон, шоири писандидатон кадом шоир аст? Лоиқ Шералӣ. Лоиқ Шералӣ аст ва ҳама ки ягон шоирро дӯст медорад, шеърҳои ӯро мехонад ё ин ки агар нависандаиро меписандад, ҳама қиссаву достонҳои ӯро аз худ мекунад. шумо низ чунин ҳастед ва аз ҳама бештар кадом шеъри устод Лоиқ Шералӣ? Садҷону дил фидоӣ. Садҷону дил фидоӣ. онро аз ёд медонед? инҷо метавонед баҳри тамошобинон онро пешниҳод созед? Албатта. Марҳамат. Садҷону дил фидои як муддаои модар, фатҳу кушоиш орад дасту дуои модар. Бишнед гар садоям дунёи сахтгӯшон, ангезаеш шояд аз аллаҳои модар. Гар шеъраке сурудам аз буду аз набудам, дар тинаам сиришти сӯзу навои модар. оғози офаринӣ дар раҳми ӯст зинро, сад достон барояш аз яки ҷои модар. аз сарвату зи шӯҳрат гар бар фалак занам сар, таъзим мекунам боз бар пеши пои модар. Мадинахон, шумо модари худро зиёд дӯст медоред? Албатта. ва агар инҷо ман бигӯям ки Мадина, ба модари худ чӣ гуфтанӣ ҳастед? аз ин минбари баланд, аз оинаи нилгун, шумо ба модарҷони худ чӣ мегӯед? инҷо шумо метавонед ба модари азизи хиш ҳар чизе ки мехоҳед дар рӯбарӯяшон бигӯед ва наметавонед инҷо бигӯед. пас чӣ гуфтанӣ доред барои модаратон? барои модарам гуфтанӣ дорам ки марҳамат. шумо боре ба модаратон гуфтед ки модарҷон, ман шуморо хеле зиёд дӯст медорам? албатта. гуфтед? албатта. ва медонед ки агар шумо ҳар рӯз ин калимаро бигӯед, модари шумо чӣ қадар хурсанд мешаванд? албатта. ва инҷо низ метавонед бигӯед ки модарҷони азиз, ман шуморо хеле зиёд ва хеле зиёд дӯст медорам. хуб, канед? модарҷони азиз, ман шуморо хеле зиёд дӯст медорам. бисёр хуб. модари Мадинахон, духтари шумо шуморо хеле зиёд дӯст медоранд ва мо низ аз ин минбари баланд ба шумо дуруд мегӯем ва ташаккур мегӯем барои тарбияи чунин як гулдухтари зебо. Мадина, шумо боз шеърҳои кадом шоиронро мехонед? Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ. Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ. аз Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ зиёд шеър медонед, ғазал медонед? албатта. албатта. инҷо кадомашро баҳри тамошобинон ва баҳри мо қироат мекунед? хандаи лола. марҳамат. бихандад лола бар саҳро, ба сони чеҳраи Лайло. бигиряд абр дар гардум, ба сони дидаи Маҷнун. зиёби ҷӯй ҳар соат, ҳаме бӯи гулоб ояд. дар он шустанд пиндорӣ, нигори ман рухи гулгун. ташаккури зиёд. овозатон хаста набошад. дар хона пас аз мактаб агар махфӣ набошад, шумо ба чӣ корҳо машғул мешавед? ба корҳои модарам ёрӣ мерасонам. ба корҳои модаратон кӯмак мерасонед? ба кадом корҳояшон? шумо кадом корҳоро метавонед? хона меребам, хӯрок мепазам. хӯрок мепазед? кадом хӯрокро хуб омода мекунед ва худ дӯст медоред? тушбера.
توشبره. شما میتوانید توشبره آماده کنید؟ البته این بسیار خوب است که شما میتوانید در خانه به مادرتان کمک رسانید و شما همزمان میتوانید توشبره آماده کنید. البته و اینچنین درس نیز میخونید، کتاب‌های بدیعی نیز البته. میخونید. از کتاب‌های بدیعی شما بیشتر کدام کتاب‌ها رو میخونید؟ کتابی افسانه کتابی افسانه باز کتابی شعر غزل میخونید. کدام افسانه رو میدونید دوست میدارید؟ افسانه گلچچه میتوانید اون رو به تماشابینان خودترکی ما که اینجا ما رو تماشا دارند بگویید؟ البته تماشابینان عزیز، اینجا از جانب مدینه افسانه است با نام گلچچه گلچچه. مرحمت. ریزه بابا با همسرش میگوید که من خیلی گرسنه ماندم و من کلچه بپز. کمپیر تگی سرفه رو میشپاند و یک تا کلچه میپزد. بعد کلچه رو در نزد تریزه میموند و میگد که کمی خنک شود. بعد کلچه شمال میوزد. کلچه غیلان میشود. بعد از نزدش یک خورایسه میبرد. بعد به خورایس میگد کلچه من تو رو میخورم. بعد میگد که تو مرا نخور، من به تو یک شعر سرود میخونم. من کلچه‌ام کلچچه رفته شدم از سرفه، از بیبیم گریختم، از بابایم گریختم، از تو هم میگریزم. خورایس میگوید و بعد باز رفتن میگیرد. غیلان شده رفتن میگیرد که ناگهان از پیشش گرگ میبراید. بعد گرگ میگوید که من تو رو میخورم. بعد کلچچه میگوید تو مرا نخور، من به تو یک سرود میخونم. من کلچه‌ام کلچچه رفته شدم از سرفه، از بیبیم گریختم، از بابایم گریختم، از خورایس هم گریختم، از تو هم میگریزم. میگوید و باز رفتن میگیرد که ناگهان از پیشش روباه میبرد. باز با روباه میگوید که من تو رو میخورم. کلچچه میگوید تو مرا نخور، من به تو یک سرود میخونم. من کلچه‌ام کلچچه رفته شدم از سرفه، از بیبیم گریختم، از بابایم گریختم، از خورایس هم گریختم، از گرگ هم گریختم، از تو هم میگریزم. بعد خورایس بعد گرگ روباه میگوید که من نفهمیدم در بالای بینیم برآمده این سرود را خواند. بعد میگوید که بعد کلچچه بالای بینی روباه برآمده سرودش را میخواند و روباه آن را میخورد. تشکری زیاد. اینجا امیدوار هستیم که تماشابینان خودترک ما خیلی از این افسانه‌ای که شما گفتید خرسند شدند و شما بسیار آواز فارم دارید. شما میتوانید بسیار شعر و زیبا بخونید. اینجا از شعر کلچچه که شما خوندید من اون رو پی بردم. آیا شما میتوانید یگان شعر رو همین طور با آهنگ بخونید؟ یگان شعری پسندیده خود را البته کنید. نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. مرغان هوا جمله بکردند پرواز، مرغی دل من از قفسی تنگ برآمد. تشکری زیاد. و چون شما دوستدار ادبیات هستید، شعر رو زیاد دوست می‌دارید. البته خود نیز آیا شعر ایجاد میکنید؟ شما چون در سن و سالی هستید که میتوانید شعر ایجاد بکنید، میتوانید قصه بنویسید، حکایه بنویسید. شما کدامی از اینها رو میکنید؟ شعر مینویسم. شما شعر مینویسید. بسیار خوب. اینجا توانستیم یک استعداد دیگری مدینه رو به شما بازگو بکنیم. خب یکی از شعرهایتان رو برای ما میخونید؟ البته. مرحمت. توی آوازت داری ای سرازمم، توی کهن دیاری ای سرازمم، ما با تو فخریم و نازیم، 5500 مبارک سرازمم. این شعر اگر خطا نکنم بخشیده به 5500 سالگی سرازم است. شما این شعری خود را به جای پیشنهاد کرده در جای دیگری خوانده بودید؟ نه. اینجا ما اولین نفرانی هستیم که شعر مدینه رو میشنویم و به شما تمنای اون رو دارم که قلمتان همیشه سبز باشد. شما همه وقت توانید اون همه چیز، اون همه فکرهایی که در سرتون میآید
توسط شعر آنها رو از خود بیرون کنید و توانید آرام باشید. و چون شما گفتید شعر رو زیاد دوست می‌دارید، شاعرهای پسندیده شما زیاد است. آیا شما شعرهای میرزا ترسونزاده رو نیز از یاد می‌دانید؟ بله. یک شعر می‌توانید از ایجادیات میرزا ترسونزاده با ما پیشکش سازید؟ البته. گویند مرا چو زاد مادر، پیستان به دهان گرفتن آموخت. شبها بری گهواره من، بیدار نشست و خفتن آموخت. یک حرف و دو حرف بر زبانم، الفاظ نهاد و گفتن آموخت. دستم بگرفت و پا به پا برد، تا شیوه راه رفتن آموخت. تشکر زیاد. اینجا برای اونی که تماشابینان عزیزی ما دلگیر نشوند، شما میتوانید چیستان بگویید؟ اگر شما البته. چیستان از یاد میدونید، این طور میکنیم که البته. چیستان رو مدینه بانو میگویند. پس کمی منتظر میشویم تا تماشابینان عزیزی ما جواب آن رو بیابند و بعدا ما خود نیز پاسخ آن را پیشنهاد میسازیم. میشود؟ البته. خب درونش لاله‌زار، بیرونش سبزه‌زار. مدینه بانو میگویند درونش لاله‌زار، بیرونش سبزه‌زار. خب تماشابینان عزیز، این چیستان چی باشد؟ پاسخ آن را شما میدونید؟ و اگر میدونید حتما به نفرانی که در پهلوی هم نشستید پاسخ آن را بگویید. و چون اینجا مدینه بانو پاسخ را میگویند، پس مقایسه بکنید که شما نیز آن را یافتید یا اینکه نه. پاسخ این باشد تربوز می باشد. پاسخ این چیستان بود تربوز. و اگر شما دانستید این را، این خوب است که شما چیزی را میدونید. و اگر نمیدونستید باز هم خوب است که یک چیزی نو را آموختید. خب چیستانی دیگر میگوییم؟ البته. مرحمت. اون طرفتن کوچه، اون طرفتن کوچه، موبینش کرپچه. اون طرفتان کوچه، این طرفتان کوچه، موبینش کرپچه. کرپچه. این رو هم شما فکر بکنید، جواب این چیستان رو هم بیابید و پاسخ مدینه رو ببینید، با هم مقایسه بکنید. مرحمت. پاسخ؟ جواب این چیستان بینی می باشد. جواب این چیستان گفتن بینی است. خب مدینه، شما خیلی زیرک هستید، هم شعر می نویسید، هم شعر می خونید، هم افسانه می خونید و باز به چی کار مشغول می شوید؟ چون شما امروز در صنف 5 می خونید، آینده کی شدن می خواهید؟ کدام کسب رو انتخاب می کنید؟ آینده کسب آموزگار رو انتخاب می کنم. برای چی شما می خواهید آموزگار باشید؟ برای اون که معلمه فن زبان و ادبیات من خیلی درس رو شوق‌آور میگذارم. اینجا مدینه به خاطر اونی که آموزگار فن زبان و ادبیاتشان خیلی معلمه خوب هستند، طرز درس گذاریشان پسند است، میخواهند در آینده آموزگار بشوند و الگوی خود، قهرمان خود را در زندگی معلمه خود میحسابند. نامشان چی است؟ کتابای و فرزانه. کتابای و فرزانه. اینجا ما با شما درود میگوییم و سپاس برای اونی که شما چنین یک شاگردان رو آماده میکنید. میتوانید آنها رو به راه درست تربیت کنید. میتوانید برای اونی که در آینده چون شما بودن خواهند کمک برسانید و امیدوار هستیم که کل آموزگاران چنین شاگردان رو داشته باشند و توانند برای پیشرفت جامعه کوشش نمایند. توانند چنین شاگردان وطن دوست، چنین شاگردان علم دوست و کسب دوست رو به وای برسانند. تماشابینان عزیز، اینجا باری دیگر به شما یادرس میکنیم که شما برنامه استعداد رو تماشا دارید. مهمان امروزه برنامه ما باشند محیدین و مدینه هستند، خواننده صنف 5 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1. در فرجام برنامه میخواستم از شما بپرسم که شما چی گفتنی داشتید که من آن رو به شما سوال ندادم؟ یگان چیزی میخواستید بگویید به من، به تماشابینان؟ یگان گفتنی دارید؟ البته. چی باشه؟ من به تماشابینان گفتنی دارم که با چنین برنامه آمده اشتراک ورزند و دانش و مهارت خود را بسنجند. تشکر زیاد به شما سراول که به برنامه ما آمدید. بهر اومدن آمادگی دیدید، شعرهای خود رو کمی باشد هم ورق گردان کردید، آنها رو بخوندید
و بسیار تشکر که شما میگویید با برنامه ما بیایید. واقعا تماشابینان عزیز، اگر شما نیز میخواهید چون مدینه و چون دیگر نفرانی که در برنامه استعداد میآیند و دانش و ملکه خویش رو میسنجند، شما نیز اگر میخواهید اشتراک بکنید، پس حتما با اون رقم هایی که در زیر اکران شما در پایان همین آینه نیمگونی شما نوشته است تماس بگیرید و میتوانید به سراغه ما که جای گرفته است در کاخ لایق شیرالی آشیانه سیوم بیایید و در برنامه اشتراک نمایید. اینجا باشد میرسیم به فرجام برنامه استعداد برای امروز. تا برنامه های دیگر با شما خداحافظی میکنیم. خیر.